I've been knowing you for long enough, damn, I need you right now. You can take your time, don't have to rush, this might take us a while, yeah. I left all the doors unlocked and you said you're on your way. When you get here, don't just say a word, got no time to play. I know you think that you know me, but you ain't even seen my dark side. It's reserved for you only, so baby do it right, do me right. We can go over time, we can move fast, then rewind. When you put your body on mine and collide, collide. It could be one of those nights where we don't turn off the lights. Wanna see your body on mine and collide, collide. Baby, it's all yours if you want it, all yours if you want it. Put it down if you want it tonight. Said it's all yours if you want it, all yours if you want it. Put it down if you want it. Let's collide. Waking up, she on it. Good love in the morning. Get on top my. I pleasure you for the moment. This don't come with no warranty. You want it but can't afford it. My world is different than yours. Your opinion of me is glory, glorifying in all these foreigns. Back to Future and DeLorean. You ain't used to feeling this important. Cars imported, girls imported, insubordinate, get deported. Baby, check my inventory. Got a whole lot in store for you. Birkin bags, purple tags. I could put a whole lot of on blast. Vera Wang, Balenciaga. Baby, you ain't never too fly for that. I talk a lot of hits, cause I could back it up. She know I got the hits, so baby, back it up. We can go over time, we can move fast, then rewind. When you put your body on mine and collide, collide. It could be one of those nights where we don't turn off the lights. Wanna see your body on mine and collide, collide. Baby, it's all yours if you want it, all yours if you want it. Put it down if you want it tonight. Said it's all yours if you want it, all yours if you want it. Put it down if you want it. Let's collide. I know that this is love when we touch, boy. You got my heart, and can't nobody make me feel like you do, boy, like you do. We can go over time, we can move fast, then rewind. When you put your body on mine and collide, collide. It could be one of those nights where we don't turn off the lights. Wanna see your body on mine and collide, collide. Baby, it's all yours if you want it, all yours if you want it. Put it down if you want it tonight. Said it's all yours if you want it, all yours if you want it. Put it down if you want it. Let's collide. ദൈവമേ, ഇവിടെ എന്ന് ഈ ഒരു കലാപരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും പോലെയാണ് ഇതെന്നും കാണുന്നത്. എത്രത്തോളം ആയാലും ഞങ്ങൾക്കൊരു കേടും പറ്റാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. അതൊക്കെ പൊട്ടു. ഇപ്പം ഞാൻ വന്ന കാര്യം നോക്കാം.
ഇവനെതവിടെ പോയി? ഇവനെ അന്വേഷിച്ച് അവരെല്ലാവരും അവിടെ നിൽക്കുകയാണല്ലോ. ഇനി ഇവനെ ചെന്ന് ഞാൻ എവിടെ തപ്പാനാ? അവൻ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഇവൻ അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ 3 പെണ്ണുങ്ങളടുത്ത് ഫ്ലോട്ടെങ്കിലും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇവനെയും കൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവനെ എവിടെ ചെന്ന് തപ്പാനാ? ഓ ഷീറ്റ്, ലൈബ്രറിയുടെ കാർഡ് ഞാൻ മറന്നുപോയി. അവ എപ്പോഴും അവിടെ പുസ്തകം തിന്ന് തന്നെ കാണും. അവിടെ തന്നെ ചെന്ന് നോക്കാം. എടാ, ഡോറയുടെ കൂടെ നടക്കണ മരപ്പെട്ടി, സോറി ബുജ്ജി, നിന്നെ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചെന്ന് നിനക്കറിയാവോ? നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൊത്തം തിരക്കി. കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പലതും കണ്ട്. പിന്നെ പാടി ചവിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ലൈബ്രറി വരെ കയറേണ്ടി വന്നു. നീ എന്താണ് എപ്പോഴും ഈ ലൈബ്രറിക്കകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണേ? 24 മണിക്കൂറും പഠിത്തം. അല്ല, ഇത്രയ്ക്ക് പഠിക്കുക എന്തിരിക്കണേ? എനിക്കാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ. എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉള്ളിടത്ത് വന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അല്ലാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ കാണാൻ പറ്റൂല. അതൊക്കെ പോയിട്ട് നീ വന്ന കാര്യം പറ. You're my love, my life, my beginning. And I'm just so stumped I got you. Girl, you are the piece I've been missing. Remembering now all the times I've been no, show me the way. Let me hear, let me hold right through that door straight to you. You're my ആ, അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന കാര്യം ആ പറ, ഞാൻ കേക്കുവാ. വന്ന കാര്യം പോയി, കയ്യിന്ന് പോയി. വന്ന കാര്യം മറന്നുപോയല്ലേ? സവാഷ്, കൊള്ളാട കുട്ട, ഇങ്ങനെ എന്നെ വേണം. സോറി അളിയ, നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. അറിഞ്ഞോണ്ടല്ല, പറ്റിപ്പോയതാ. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഇവനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെയും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാടാ? ഞാൻ ഉള്ളപ്പോൾ നീ എന്തിനാ പഠിക്കണേ? നീ വാടാ അളിയ, നമുക്ക് അന്തസ്സായിട്ട് ചെന്ന് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്തിനാ വിളിച്ചതെന്ന്. അല്ലേലും ഇപ്പം അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. നിന്നെയും കൊണ്ട് വധം. വാ പോവാ. Come on baby, let's go on the bullet. മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ ബാക്കിയത്ത് തിരുവി കയറ്റും. ലൈബ്രറി ആണെന്നൊരു ബോധം വേണം. സരി, വാ നമുക്ക് പോവാം. അല്ല, ഇതാരാ വന്നിരിക്കണേ നോക്കിയേ. അല്ല, തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? അല്ല, വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. എൻ്റെ കുറേ കാലത്ത് ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു രാജാവിനെ പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന്. ഇന്നെങ്കിലും സാധിച്ചല്ലോ. ആരവിടെ? നിന്റെ തന്ത അമിട്ട് രവീന്ദ്രൻ. എന്തേ? A mí me gusta la gasolina, dame más gasolina. A mí me encanta la gasolina, dame más യാരത്? ഓ, മിസ്റ്റർ ആർത്തർ മാർവിക്സ്. എനിക്ക് എപ്പോഴേ അറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ നിനക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ധൈര്യം വരൂലെന്ന്. അതൊക്കെ പോട്ട് വന്ന കാര്യം പറ. എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ നിങ്ങൾ അയച്ച ആള് കൊള്ളാം. എന്തിനാ വന്നേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആഹാ ഏഹേ. ആ, അത് ശരിയാ, നമ്മൾ വന്ന കാര്യം മറന്നുപോയി. അതായത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഫെലിക്സിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ക്ലബ്ബിൽ നടപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പോകുന്നു, നീയും വരും. ഞാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞേ? നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ പോയാൽ പോരെ? നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഞാനും അവരൊന്നും ചേരൂല. ദേ ആർ മൈ ബുള്ളീസ്. അതുമല്ലാതെ എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട്. എനിക്ക് ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറേ ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പറ്റൂല, പ്ലീസ് നിങ്ങൾ പോയാൽ പോരെ? സോറി ഡ്യൂഡ്, നോ എക്സ്ക്യൂസസ്. യു ആർ കമ്മിങ് വിത്ത് അസ്. യുവർ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ദർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ് ആൾസോ കമ്മിങ് ഡ്യൂഡ്. യെസ്, നിന്റെ പെണ്ണാ പറഞ്ഞ നിന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ. റിയലി? ഓ, ഐ മിസ് മൈ ബേബി.
നിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞു, അവൻ്റെ കാര്യമോ പറഞ്ഞേ. അവളാണെ നീ വരല്ലേന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കൂ. ആ അവരും വരുമോ? ഷേ എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലടാ അവരെ കൊള്ളാപ്പം പിന്നെ. ഓ, ഒരു അൺറൊമാൻറ്റിക് മൂരാച്ചി. എനിക്കാണെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കിട്ടണില്ലാന്ന സങ്കടം. അവന് തരാന്ന് പറയുമ്പം വേണ്ടാന്ന്. ഷട്ട് ദ ഫക്ക് അപ്പ് ബീച്ച്. ആസ് യു വിഷ് മാസ്റ്റർ. എടാ സൈന്യ, ആദ്യം നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. അവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 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 ഇതുള്ളൂ. എന്തോന്നിത്? ഒരു 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 അത്. ഏത് അത്? ഷടപ്പ്. മറന്നുപോയി. ആലോചിച്ചിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ വരണമല്ലേ? വന്നേ പറ്റൂ ആശാനെ. ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഉള്ളിടത്തൊന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പൊക്കി കൊണ്ടുപോകും. ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ. ഇനിയൊന്നും ആലോചിക്കുകയില്ല. നീ വരും ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഫൈനൽ. ഓക്കെ, എന്തായാലും എനിക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ വരാം. അപ്പം വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് നീ പബ്ബിൽ ഡയറക്റ്റ് വന്നാൽ മതി. ആ ശരി, ഞാൻ വരാം. അതൊക്കെ പോട്ടെ, ഇവ എന്ത് ചെമ്പ് കുഴിച്ചെടുക്കണ കാര്യം കുറേ നേരം കൊണ്ടിരുന്ന് ആലോചിക്കണേ. എടാ ആളി അജിമിനെ. എൻ്റെ ചെറുക്കന് എന്താ അറിയണ്ടേ? മക്കൾ പറയും. ചേട്ടാ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനൊന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാലാ? എന്തോന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാൻ? നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഗേൾസ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവണ ഒരു അത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഗൂഗിളിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും നീ ആ കാര്യം മറന്നുപോയി. ചുമ്മയല്ല നിന്റെ വീട്ടുകാർ നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് പറയണത്. വാടാളിയാ, നമുക്ക് പോവാം. ഇനി ഇവിടെ നിന്നാ എൻ്റെ കൺട്രോൾ മുഴുവനും തെറ്റും. സെയിനെ, അവരെന്താടോ ഒന്നും പറയാതെ പോണേ? അല്ല, ചോദിച്ച ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ നീ ചോദിച്ച. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ വിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് അവർ പോയത്. നീ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്ന് പോടാ, അവനും അവൻ്റെ മണ്ടത്തരം ക്വസ്റ്റ്യന്. ഇവന്മാരിതെന്തോന്ന് പറയണ? ജിമിനല്ലേ പറഞ്ഞ ഗേൾസ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അതുണ്ടെന്ന്. പിന്നെ ഇവ എന്തൊരു തേങ്ങ പറയണ? എന്തായാലും പിന്നീട് ഗൂഗിളിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കാം. Come in, Mr. James. മാം, ഇന്ന് നടക്കാനിരുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. Problem? What's the matter? ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ മാം നേരിട്ട് പോയി ഡീൽ ഉറപ്പിക്കണമെന്ന്. Can I know why? He said that he want to see you face to face, മാം. അതുമല്ല, ഇത്ര യങ് ആയിട്ടുള്ള ഏജിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള അതൊരു ഫോണിൻ്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് കണ്ട് ഡീൽ ഉറപ്പിക്കണമാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. Oh, so you want to see the devil? Why not? Let's grant his wish. James, വൈകിട്ട് ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിന് നേരിട്ട് പോകുന്നു. എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്തു. Come to my dark side. മാം, ടൈം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 7 o'clock ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ മാം. കറക്റ്റ് 7 മണിക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇവന്മാരെവിടെ പോയി? അല്ല, പുരുഷോത്തമൻ ആദ്യമേ എത്തിയല്ലോ. എന്താടാ മോനെ, വരൂരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്? നീയൊന്ന് പോയാണ്. ജോലി സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഞാനാണ് ഇപ്പം ആവശ്യമില്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന് കിടന്ന്. ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിയടാ, ഇതൊക്കെ ഒരു രസമല്ലേ, വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ. നിനക്കിത് രസവും സാമ്പാറും പുളിയൊക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അല്ല. ഹേ സേൻ, എന്തു പറ്റി? എന്താ നീ വിഷമിച്ചിരിക്കണേ? എനിക്കറിയില്ലടാ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. ഒരറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ അറ്റം കൈവിട്ട് പോവുക. എനിക്കറിയില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. ഹേ, നീ വിഷമിക്കല്ലേ. ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടായേ? വീട്ടിൻ്റെ ഓണർ വന്നിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ മൊത്തം കൊടുത്തിട്ട് വീട് ഒഴിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എടാ, നീ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോര്. അവിടെ ഞാൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. തൽക്കാലത്തേക്ക് നിനക്ക് അവിടെ നിൽക്കാം. പണം നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്നും സാരമില്ലടാ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടുപിടിക്കാം. യു റിയലി ഡോണ്ട് വാണ്ട് മൈ ഓഫർ? നോ തിങ്സ് ആൻഡ് നോ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. ദോ അവരൊക്കെ വരുന്നു. ആൻഡ് ഡോണ്ട് യു ഡെയർ ടു ടെൽ ദം അബൌട്ട് ദിസ്, ഓക്കെ? ഐഷ്, ദിസ് ബോയ്.
ഓ, അപ്പം തമ്പ്രാൻ വന്നായിരുന്നല്ലേ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ പറയണത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നീ വരില്ല എന്ന്. നിന്റെയൊക്കെ സ്വഭാവം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തതാ. വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് നീയൊക്കെ എന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും. അപ്പം മോൻ അറിയാം. കൂടുതലൊന്നും വിവരിച്ച് തരണ്ട, എനിക്ക് അറിഞ്ഞിടത്തോളം മതിയായി. ഓക്കെ, ശരി ശരി, വാ നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോവാം. എവിടെ പോവാന്ന്? അയ്യോ, ഇവിടെ വെച്ചല്ല ഫംഗ്ഷൻ, അപ്പുറത്ത് വെച്ച്. നീ വാ. ആ ശരി ശരി, ഇതാ വരണം. ആ എങ്കിൽ പിന്നെ വാ. ഓ ഹായ് ഗേൾസ്, നിങ്ങളിത് നേരത്തെയാണല്ലോ. എന്തേ ഗേൾസിന് നേരത്തെ വന്നുകൂടാന്ന് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓ ബേബി, ചൂടാവില്ലേ? അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ? അല്ല, സാധാരണ വല്ല ആവശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിനും കാലത്തിനൊന്നും വരൂലല്ലോ. അല്ല, നിങ്ങളൊന്നും പണയണ്ട, എല്ലാം കണക്കൊപ്പം തന്നെ. ഒരു ഡേറ്റിന് പോവാന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു നോക്ക്. ഈ പഞ്ച്വാലിറ്റി ഉള്ള ആൾ കൃത്യസമയത്ത് അവിടെ എത്തും. അയ്യോ, ഞാൻ സമ്മതിച്ചേ. എനിക്ക് ഇത്തിരി പഞ്ച്വാലിറ്റി കുറവാ. വേണോ സഹിച്ചാതി? അയ്യോ, രണ്ട് നിർത്തുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് കേറിയില്ല, അതിനു മുമ്പേ തുടങ്ങി. ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഞങ്ങൾ രണ്ടൊരു സത്യത്തിലെ ലവേഴ്സാണോ? എപ്പോൾ കണ്ടാലും അപ്പാടി. ഹേ സെയിം, why are you so quiet today? Lisa, you know that this popping and other shits are not my thing. So just don't, please. Guys, can I ask you something? When is this shit gonna be an end? You're never gonna change, isn't it? ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കട അവിടെ. നിനക്ക് എന്താ ഇത്ര തിരക്ക്? ആ കേക്ക് മുറിക്കുള്ള തെണ്ടി പോലും വന്നില്ല. അതിനു മുമ്പേ അവന് പോകണമെന്ന്. Albert, where are they? I don't know, ma'am, but they say they will be here at 7. Okay then, let's wait for them. Ma'am, they are coming. First of all, താമസിച്ചതിന് ഞാൻ സോറി ചോദിക്കുക. And by the way, hi Electra. Miss Williams for you, Mr. James. And yes, you got 10 minutes late. Do you have an explanation for that? സോറി, ഞാൻ ഇവിടെ വരെ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയതാ. ബട്ട് ദാറ്റ് ടൈം സംതിങ് കംസ് അപ്പ്, സോ അത് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ വരുമായിരുന്നു. അതുമല്ല, ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ക്ലബിലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനെയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ താമസിച്ചത്. സോറി. According to my calculation, ഈ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വലിയൊരു ലോസാവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുക. സോ നിങ്ങളുടെ സോറി ആ ലോസ് നികത്തോ. എവറി പേഴ്സൺ ഡിസർവ് എ സെക്കൻഡ് ചാൻസ്, ഡിഡ്ന്റ് ദേ? സോ വരേണ്ട ആൾ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ദ മീറ്റിംഗ്. ഓ ഗോഡ് പ്ലീസ്, അവരെന്നെ കാണല്ലേ. എന്നെ കണ്ട അവർ എല്ലാവരും മുമ്പ് വെച്ച് എന്നെ നാണം കെടുത്തും. അവർ നിന്നെ കാണല്ലേ എന്നല്ലേ നീ ആലോചിക്കണേ? സെയിം ടു യു മച്ചു. ഞാൻ ആർത്തറുണ്ടെന്ന ധൈര്യത്തിലാണ് അവിടെ നിൽക്കണേ. അജ്ജ് കൊച്ചു കള്ള, നമ്മൾ മാച്ചാണല്ലോ. ഞാൻ ചങ്കത്തടിച്ച് കരയുവാ ദൈവത്തോട്, എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേന്ന്. എന്നിട്ട് അടുത്തിന്നാ ഞാൻ ഒന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ. പോര കത്തുമ്പോഴാണോടാ വാഴ വെട്ടണ മോനെ. വെട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല, പക്ഷെ വെട്ടാനൊരു പ്രത്യേക സുഖം. നിനക്ക് ഞാൻ സുഖിപ്പിച്ച് തരാടാ. അതൊക്കെ പിന്നീട് അവിടെ. ഫസ്റ്റ് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ പറ. ഇപ്പോൾ തോന്നുക പുല്ല് വേണ്ടായിരുന്നെന്ന്. നീയൊക്കെ കാരണം ഞാനും കൂടെ പെട്ടത്. അത് അപ്പോഴുള്ള ഒരു ആവേശത്തിന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇപ്പം ആളിയാ. ആർത്തർ രക്ഷപ്പെട്ടു. സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിയുടെ മോനല്ലേ. രണ്ടും വാടിച്ച മര്യാദയ്ക്കിരുന്നോണം. ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ജോലിക്ക് പോകുമായിരുന്നു. നീയൊക്കെ രണ്ടും കൂടി എന്നെയും കൂടി ഇതിൽ വലിച്ചിട്ടത്. അളിയ, പറ്റിയത് പറ്റി, ഇനി ശവത്തി കുത്തല്ലേ. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പൈസയുടെ വില മനസ്സിലായത്. ആർത്തർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോണത് അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ബലത്തിൽ, ബാക്കിയുള്ളവന്മാർ കിടന്ന് വിളയുന്നത് അവൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ബലത്തിൽ. ഇന്ന് മുതൽ ഞാനും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമോ? എങ്ങനെയും പൈസ ഉണ്ടാക്കണം. എന്തിനാ വെറുതെ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ പറയണേ? വേണ്ടല്ലേ? കഷ്ടം. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിർത്തുന്നുണ്ടോ? അവരെങ്ങോട്ടാ പറഞ്ഞേ? ഓ സബാഷ്, എല്ലാം പൂർത്തിയായി. അവരും കൂടെ വരേണ്ട കുറവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അല്ല, ഇതാര്? ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീയൊക്കെ വരൂലെന്ന്. ഓ, അവരെങ്ങനെ അവസരം കളയാനാ? വിചാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓഫറല്ലേ. ഫ്രീ കോസ്റ്റ്ലി ഫുഡ്, ഇത്രയും വലിയ ക്ലബ്ബ്. പാവങ്ങൾ ആഘോഷിക്കട്ടെന്നെ. ദൈവമേ, വന്ന ഉടനെ തുടങ്ങി. ഈ ആർത്തർ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുക? ഈ സമയത്ത് തന്നെ അവനെ പെടുക്കാൻ പോണോ?
ഹേ ഗായ്സ് ലുക്ക് ഹിയർ, നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അതിഥിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പഠിപ്പി. നീ ക്ലബിലൊക്കെ വരുവോടാ? ഓ ഗോഡ് പ്ലീസ്, നോ 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 പ്ലീസ് ആർത്തർ, വേർ ആർ യു? പെട്ടെന്ന് വാടാ. ഗൈസ്, അവനെ വിട്ടേക്ക്, അവൻ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. പുതിയ രക്ഷകൻ വന്നല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ മറ്റവനല്ലേ വന്നോ? അവൻ എവിടെ? പ്ലീസ് ഫെലിക്സ്, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത്, അവൻ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് വന്നതാ. ഓ അങ്ങനെ, അപ്പം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വന്നതല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അവനറിയാം അവൻ ഇവിടെ ഒന്നും ചേരണവനല്ലെന്ന്. ചേരി കിടന്ന് വളർന്നവൻ അവിടത്തെ ചേരും. ഫക്കിംഗ് ഓർഫൻ. കാണേ, ഇതാണ് പണം. ഒരു ചേട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ പണക്കാരനായ അച്ഛനോ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള വില ഇതാണ്. ഗൈസ്, ഐ ആം സോറി, ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ. എനിക്കിനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ? ഫെലിക്സ്, അവനെ വിട്ടേക്ക്, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപദ്രവവും ചെയ്യണില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ? ജെയിംസ്, ഇപ്പം കരഞ്ഞോണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ ബോയുടെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നാളെ രാവിലെ എൻ്റെ ടേബിളിൽ എത്തിയിരിക്കണം. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലെക്ചർ ജെയിംസിൻ്റെ ഉത്തരം കേൾക്കാതെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോയി. മാം, ആ ചെറുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗിവ് മി ദാറ്റ്. സെയിൻ മാർവിക്. മാർവിക്? യെസ് മാം, സെയിൻ മാർവിക്. ആർത്തർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അവന്. അവൻ്റെ അച്ഛൻ വലിയ പണക്കാരനാണ്. അവരൊരു ഓർഫണേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടെ അവൻ വളർന്നേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാ ഇവൻ തൻ്റെ ഷുവർണയമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ സെയിൻറ്റ് മാർവിക്സ്, 20 വയസ്സ്, ഫ്രണ്ട്സ് പാർക്ക് ജിമൻ, റൈക്കർ എഡ്വിഡ്, ആർത്തർ മാർവിക്സ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ്, വർക്കിംഗ് പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ്, എക്സെട്ര എക്സെട്ര. ഓക്കെ, സോ അവൻ്റെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താ? മാം, സെയിൻ പഠിക്കാൻ എടുക്കണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടോപ്പ്. 3 പാർട്ട് ടൈം ജോബിനൊപ്പം അവൻ പഠിത്തവും കൊണ്ടുപോകുന്നേ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടത്തിലാണ്. ഹൗസ് ഓണർ 3 മാസത്തെ പൈസ കൊടുക്കാത്തതിന് അവനെ പുറത്താക്കി. സോ ഹീസ് കറന്റ്ലി സ്റ്റേയിങ് വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവൻ്റെ ജോബ്? അവൻ്റെ ജോബ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ മാം. അവന് ഒരു ദിവസത്തെ ചിലവിന് പോലും അവൻ്റെ ജോബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം തികയുന്നില്ല. പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിങ്. എനിക്ക് അവന് കൊടുക്കാൻ തക്കതായ ഒരു ജോലിയുണ്ട്. ജെയിംസ്, വൈകിട്ട് നീ അവനെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്ക്. അവനെന്ത് ജോലി കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ബട്ട് മാം, ഹീ ഈസ് സ്റ്റിൽ എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. എനിക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. ഓക്കെ മാം. Hey Zane, are you alright? Don't worry about me guys. I'm alright. Seriously. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ശീലമായ ഒരു കാര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു പുത്തരിയേ അല്ല. ഐം സോറിടാ, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ കാരണമാണ്. നിന്നെ ഞങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഞാനും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. സോറിടാ. ഹേ ഗായ്സ്, ഐം സീരിയസ്ലി സെയിങ് ഐം ഓൾറൈറ്റ്. എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. അവൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യം തന്നെയല്ലേ? അതിനെ വിഷമിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഗൈസ് പ്ലീസ്, ഞാനന്ന് വീട്ടിൽ പോട്ടെ, എനിക്കിനി ഇവരിടിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ അതും പറഞ്ഞ് സെയിൻ അവിടെ നിന്നും പോയി. കൂട്ടുകാർ പരസ്പരം നോക്കി ദീർഘനിശ്വാസം എടുത്തു. അവർ കാരണമായി ഇത് സംഭവിച്ചെന്നുള്ള കുറ്റബോധം അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകാനാ? മിസ്റ്റർ സെയിൻ, യെസ്, ക്യാൻ ഐ നോ ഹു ആർ യു? ഞാനാരാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നതാ. തനിക്കൊരു ജോബ് ഓഫർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ എം സ്റ്റിൽ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. കം ഓൺ ബോയ്, ചിന്തിക്കാതെ കൂടെ വാ. എനിക്കറിയാം തനിക്കിപ്പോൾ പൈസയും നിൽക്കാനൊരു സ്ഥലവും ആവശ്യമാണെന്ന്. ഇത് രണ്ടും നിനക്ക് കിട്ടും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ. അതോ സ്ട്രേഞ്ചറിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ ഒരു പേടിയാണോ? പേടിയോ? എനിക്ക് പൈസയും നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലവും ആവശ്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തനിക്കറിയായിരിക്കുമല്ലോ എൻ്റെ അവസ്ഥ. പേടിക്കാൻ ഇനി എനിക്കൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ ദെൻ, കം ഓൺ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. No sleep, no sleep, no sleep. Tryna do my thing, but you always got me in too deep. Can't breathe, can't breathe, can't breathe. You keep making faces that I don't wanna see. I don't like the way you talk to me, saying you can talk to me however you like. I know that ain't right. I don't like the way you talk to me, saying you can talk to me however you like. I know that ain't right. Everything you say make me look the other way. I don't wanna know, so I'ma let it fade. Baby, I got issues, but I love myself. No sleep, no sleep, no sleep. Oh, hello, Mr. Sain. Nice to meet you. Mr. Thomas, you can go now. ഓക്കെ മാം. ഹലോ, Myself, Electra Williams. ഐ ആം സെയിൻ. Sain Marwicks, I know. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, എന്നെ വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് പറയാവോ? Oh, yeah. So, let's go to the main matter. അതായത് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചത്, ഞാൻ നിനക്കൊരു ജോലി തരാൻ തീരുമാനിച്ചു. താൻ സമ്മതമാണോ? അതൊക്കെ ശരി, ജോലി എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ യെസ് ഓർ നോ പറയുന്നേ? വാട്ട്? യെസ്, പ്ലീസ് മീ. നിന്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നവരെ ഇവിടെ താമസിക്കാം. ഞാൻ നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ മാസാമാസം പൈസയും തരാം. നിനക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബട്ട് ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് യു സംതിങ്? ഓക്കെ, ആർ യു ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ്? ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന്. Okay, before that, how am I gonna please you? I'm sorry if I ask you something wrong. I don't know how to do that. What? You don't know what that means? Oh my boy. അതും ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാ. നീ ഒന്നും അറിയണ്ട. ഇപ്പം പറ, നീ ജോബിന് തയ്യാറാണോ അല്ലേ? എനിക്ക് പൈസയ്ക്ക് അത്യാവശ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷെൽട്ടറും ആവശ്യമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് യെസ്, ഐ ആം റെഡി ഫോർ ദിറ്റ്. എനിക്കറിഞ്ഞൂടെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പരമാവധി ട്രൈ ചെയ്യാം. Oh boy, you don't know what you're doing. Okay then, ജെയിംസ്, ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ സിഗ്നേച്ചർ വാങ്ങിച്ചേക്ക്. അങ്ങനെ എന്തെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞൂടാതെ നമ്മുടെ സെയിൻ ഇലക്ട്രയുടെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ സൈൻ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്നും കൂട്ടുകാരെ കാണാനെന്നും പറഞ്ഞിറങ്ങി. എടാ മോനെ സെയിനെ, നീ എന്താ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കണെന്ന് നിനക്ക് വല്ല ബോധവും ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയെന്ന്. നിനക്ക് ജോലി കിട്ടി? എന്ത് ജോലിയാണെന്ന് നിനക്കറിയാവോ? എന്തോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. അവർ പ്ലീസ് ചെയ്യണമെന്നോ കാല് പിടിക്കണമെന്നോ എന്തൊക്കെയോ പറയണേട്ട്. സബാഷ്, അപ്പം നീ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാതെ ഓക്കെ എന്നും പറഞ്ഞല്ലേ? അതിനിപ്പോൾ എന്താടാ? എൻ്റെ കാര്യം നിനക്കൊക്കെ അറിയാമെന്നുള്ളതല്ലേ? എനിക്കിപ്പം പൈസ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ്. എന്താടാന്നോ? ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാതെ നീ പൈസയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമെന്നും പറഞ്ഞ് എന്തിനാ നീ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തേ? ഇതെന്ത് ജോബാണെന്നെങ്കിലും നിനക്കറിയാവോ? ഓക്കെ ശരി, അതൊക്കെ പോട്ട്, നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെന്ന് പറയാം. നീ ആ കോൺട്രാക്ടർ പേപ്പറെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കിയോ? ഇല്ല, ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയില്ല. കൊള്ളാം, എനിക്കപ്പോഴേ തോന്നി. എന്തായാലും മോൻ ആ കോൺട്രാക്ട് എടുത്ത് വെച്ച് വായിച്ചു നോക്ക്. വായിക്കാനും അറിയാം, അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുമല്ല. അയ്യേ, ഇതെന്താടാ ഇത് മൊത്തം വൃത്തികേടാണല്ലോ. ബെസ്റ്റ്, അതവിടെ നിന്നും പോയി. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ ഇതുവരയ്ക്കും ഒപ്പിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ
വൃത്തിയിൽ ഒപ്പിട്ടും കൊടുത്തു. അവരെല്ലാം പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അവനത് മനസ്സിലായത് ഇത് വൃത്തിയോടാണ് മറ്റതാണ് മറിച്ചതാണെന്ന്. എല്ലാം നീ തന്നെയല്ലേടാ ചെയ്തു വെച്ചേ. എടാ അളിയ, എന്നാണ് സത്യം, എനിക്കിതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. പ്ലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് അവളെ കാലും കൈയൊറ്റ പിടിക്കണമായിരിക്കുമെന്ന്. ഇങ്ങനെ പിടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയും അതിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ ചാരിത്രം പോയേ. അല്ല, ഇവനെന്തിനാ കുറേ നേരം കൊണ്ടിരുന്ന് കരയണേ? നീയൊന്ന് പോടാ, എൻ്റെ അടുത്ത് അവന് മാത്രമേ സ്നേഹമുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ, അവൻ എനിക്കൊരു കഷ്ടം വന്നപ്പം കൂടെ ഇരുന്ന് കരയണത്. നീയൊന്ന് ചുമ്മാ ഇരുന്നാണ്, അതുകൊണ്ടൊന്നും ആയിരിക്കൂല. എടാ നീ പറയടാ, നീ എന്തിനാ ഇപ്പം ചങ്കത്തടിച്ച് കരയണേ? അതല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കണത്. ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഇവൻ ഇത്രയും നല്ല ഓഫർ വന്നു. ഇതിനെയാണല്ലേ പൊട്ടന് ലോട്ടറി അടിക്കുക എന്ന് പറയണത്. എൻ്റെ വിധി. ആ, ഇപ്പം എങ്ങനെ ഇരിക്കണ്? ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവ അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല കരയണേന്ന്. നീ പോടാ പട്ടി. എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരന്മാർ തെണ്ടികളെ. ആ, ഇത് മുമ്പേ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന്. പക്ഷെ എന്നാലും നീ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി വേണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഒരു വഴിയുള്ളൂ, നീ ധൈര്യമായിട്ട് ചെന്ന് പറ്റൂലെന്ന് പറയും. നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പം കാണാം. ആർത്തർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സെയിൻ ഇറങ്ങി. പക്ഷേ അതേ സമയം തന്നെ അവൻ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു. അല്ല, ഇന്ന് വേണ്ട, നാളെയായിട്ട് പോയി പറയാം. എൻ്റെ ദൈവമേ, എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ ഇവനെയും കൊണ്ട്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ സെയിൻ തനിക്ക് ഈ കോൺട്രാക്റ്റിന് സമ്മതമല്ലെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ അവൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒന്നും നടന്നില്ല. അവസാനം അവന് ആ കോൺട്രാക്റ്റിന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ അവൻ ഇലക്ട്രയുടെ ഷുഗർ ബേബി ആവാൻ തയ്യാറായി. സോ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രയുടെ വീട്ടിലാണ് സെയിൻ നിൽക്കുന്നത്. അവൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവന് പോകാൻ കാറുണ്ട്, ബോഡി ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട്, അവനെ കൊണ്ടുപോകും. അവൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിനും അവൾക്ക് സമ്മതമാണ്. കൂട്ടുകാരുടെ പുറത്ത് പോകാം, അങ്ങനെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിനും അവൾക്ക് സമ്മതമാണ്. പക്ഷേ അവൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവൻ അവളെ കൂടെ വേണം. അത് മാത്രമേ ഒരു കണ്ടീഷനുള്ളൂ. 1 വർഷത്തേക്കാണ് കോൺട്രാക്ട് പീരീഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എല്ലാ മാന്യമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സെയിൻസിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന പുതിയ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിനിന് പുതിയൊരു ജോബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് സെയിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിക്കാം, സെയിൻ, ഈ ജോബ് കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ ആ മനസ്സിൻ്റെ സുഖം, ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ആ ഇത് ഞങ്ങളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ? നിനക്ക് മര്യാദയ്ക്കിരിക്കാൻ പറ്റോ ഇല്ലേ? ഓ, എന്താണ് മിസ്റ്റർ സെയിൻ ഇങ്ങനെ? നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോടും തങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഒന്ന് പങ്കുവെക്കൂ, നമ്മളും അതിൽ അണിചേരട്ടെ. ഞാൻ സത്യമായിട്ടും ചോദിക്കുക, നീയൊക്കെ 3 മര്യാദയ്ക്ക് ഇരിപ്പുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് എറിയും, കൈയും കാലും തള്ളി ഒടിച്ച് പട്ടിക്കിട്ട് കൊടുക്കും. എന്താണ് മനസ്സേനെ നീ ഇങ്ങനെ? നിനക്ക് പുതിയ ജോലിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പം നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരായ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? എന്നാ വൈകിട്ട് ചിലവുണ്ടേ. പിന്നെ നീയൊക്കെ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് സന്തോഷിച്ചോ? കുറച്ച് കുട്ടികളെയും കൂടെ വിളിച്ച് ഒരു പാട്ടും വെച്ച് ഒരു ഡിസ്കോ പാർട്ടിയും കൂടെ നടത്തിക്കോ. ഞാൻ പോകണം. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഞാൻ അതിൽ സിഗ്നേച്ചർ ഇടുകയും ചെയ്ത്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞും കൂടാ. ആ പെണ്ണും പിള്ള വന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും നോക്കാം, ഗൂഗിളിൽ തന്നെ നോക്കാം. അയ്യേ എൻ്റെ ദൈവമേ, ഇതെല്ലാം ഞാൻ എങ്ങനെ കാണാനാ? എന്തായാലും വരണടുത്ത് വെച്ച് കാണാം. അവർ വരാതിരുന്ന മതിയായിരുന്നു. അവർ വന്നെന്നാ തോന്നണേ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ? അല്ല, ഇതാര്? നീ നേരത്തെ വന്നോ? 5 മണിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്ലാസ് കഴിയും. എങ്കിൽ ശരി, വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാതിരിക്കാം. അയ്യോ വേണ്ട, ഞാൻ കഴിച്ചായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ചു, അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ കൂടെ പോയി കഴിച്ചു. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ പ്രോബ്ലം. സോ താൻ പോയി ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യ്. അതായത് പഠിക്കാനുള്ളതെല്ലാം പഠിച്ച് നാളത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വന്നേക്ക്. ശരി. എൻ്റെ ദൈവമേ, നിനക്ക് എന്നെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലേ? എനിക്ക് മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണേ? ഓ, 12 മണിക്ക് റൂമിൽ പോകാനും പറഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് പറയാനും മോശം. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി എന്തിനറിയാനാ? പക്ഷെ ഓൾറെഡി അവൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെന്ന്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ദൈവമേ, എന്നെ കാത്തോണേ. എന്ത് തന്നെ ആയാലും വരണടുത്ത് വെച്ച് കാണാം. I'm a kid
you. ഓ ഹായ് മിസ്റ്റർ യുങ്ങി. അല്ല, എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ കാര്യം? എടാ ഇലക്ട്ര അവളുടെ പുതിയ ഷുഗർ ബേബിയുടെ കാര്യമില്ലേ? ഐ നോ ദാറ്റ്. എടാ ആയു ഷുവർ നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഓ കമ്മോൺ ഡ്യൂഡ്, എൻ്റെ ബേബി ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ. I don't know what is cooking inside your head, but I know something you are up to. Anyway, എന്തായാലും ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഡോണ്ട് വറി, ഷീ ഈസ് ഓൾവേസ് മൈൻ. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് 11 മണിയായപ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിൻ ഇലക്ട്രയുടെ റൂമിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി. പോണോ പോണ്ടേ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ലാസ്റ്റ് അവൻ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് കയറി. എത്തിയ ഉടനെ നീ വന്നോ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇലക്ട്ര ചോദിച്ചത്. കുറേ നേരം അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിന് കുറച്ച് ആശ്വാസം തോന്നി. എങ്കിലും സമയം കഴിയുന്നവരും അവൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഇതാ അവൾ മെയിൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ ക്യാൻ വി സ്റ്റാർട്ട്? യെസ്. Are you nervous? നോ. Are you sure that you are not nervous? പെർഹാപ്സ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. Why, babe? Why are you being nervous? It's me and you, only the both of us. We can do whatever we want to do. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്തും നിനക്ക് ചെയ്യാം. എനിക്ക് എന്തൊക്കെ തോന്നണോ ഞാനും ചെയ്യും. You know what? I have so many kinks in this sex thing. So let's start, babe. Oh, you up? ഇന്ന് കോളേജിൽ പോണില്ലേ? പോണം. Okay. By the way, how was last night? Oh boy, I'm just kidding. By the way, are you sure this is your first time? അമ്മച്ചിയാണ് സത്യം, ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ മുഖത്തോലും നേരച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ടില്ല. Oh, whoa. Calm down, dude. I just ask you. You are a bit rough yesterday. Are you all right? Is anywhere else hurting? I'm sorry. I'm sorry. Oh boy, don't worry. I'm perfectly fine. Look, I'm standing in front of you. Anyway, പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോക്ക്, താമസിക്കണ്ട. അങ്ങനെ അവരുടെ കഥ അവിടെ തുടങ്ങി. അന്ന് തന്നെ സെയിൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി. കൂട്ടുകാരവനെ നന്നായിട്ട് ഊക്കി വിട്ടു. അവൻ്റെ തന്നെ കൂട്ടുകാരല്ലേ, അവനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിന്ന് കേൾക്കുക മാത്രം ബാക്കി. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കടന്നുപോയി. ആദ്യം എന്നും അവർ സെക്ഷലി ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആകുമായിരുന്നു. പിന്നെ അവൾക്ക് അവൻ അത് മാത്രമല്ലാതായി. അവൾ കൂടുതലടുത്തു. അവളെ എന്തോ ഒന്ന് അവനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവൾ ഉറപ്പ് നൽകിയ മറ്റാർക്കോ വേണ്ടി അവൾ അവനോടുള്ള അടുപ്പത്തെ കാര്യമാക്കിയില്ല. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. അവളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സെയിൻ നന്നായി ശ്രമിച്ചു. അവളെ അവൾക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. പതിയെ അവൾ ആരാണെന്ന് അവനോട് കാട്ടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരുപാടടുത്തു. ഇതിനോടകം തന്നെ സെയിൻ അവളെ പ്രണയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അവനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം കോൺട്രാക്റ്റ് പ്രകാരം അവർക്ക് പരസ്പരം പ്രണയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ അടുത്തിരുന്നിട്ടും അവൾ അകലേക്ക് പോകുന്നതായി അവന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇലക്ട്ര ദേഷ്യത്തോട് കയറി വന്നു. വരുന്ന വഴിയിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും അവൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? നമ്മൾ അവൻ്റെ അടുത്തെത്തിയതാ, പിന്നെ അവൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോ? ജെയിംസ്, where are you? Ma'am, I'm here. Are you all right? All right? Are you expecting me to be all right? എല്ലാം നടന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓൾ റൈറ്റ് ആണെന്നോ? അവിടെ നടന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാനുണ്ടോ? നമ്മൾ അവൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി? അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടും രക്ഷപ്പെട്ടു. We are really sorry, ma'am. ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്ന്. ഹേ, വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ? എന്താ ഇവിടെ ഒരു ശബ്ദം? സെയിൻ, നീ നിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോകുക.
But you are angry. I said go back to your room. Now I know what I want to do. Hey Sain, what are you doing? എന്നെ താഴെ ഇറക്ക്. Put me down. I said put me down now. നീ എന്തായി കാണിക്കണേ? എന്നെ താഴെ ഇറക്ക്. എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിക്കരുതേ. ഒന്നാദ്യം ഞാൻ നല്ല ഇതിലല്ല. എന്താ ചോദിച്ചേ? ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ? ഐ ആം ഡൂയിങ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ടു ബി യുവർ ഷുഗർ ബേബി. കം ഓൺ മമ്മി, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ റൗണ്ട്. Let's skip this part. I will give you guys a good one later, okay? After their love making section. ഇപ്പം എങ്ങനെ എൻ്റെ മോളുടെ ദേഷ്യം കുറഞ്ഞോ? Little bit. ഒരു റൗണ്ടും കൂടെ പോവാം, അപ്പം മൊത്തത്തോടെ കുറയും. അയ്യടാ, എനിക്കറിഞ്ഞൂടാത്ത കാര്യം ഇത്ര വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് എന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ പോകണമെന്നോ? ഞാനേ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്. ഒന്ന് പോയാണ്. യാ, എപ്പോഴത്തെ കാലം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം. എ ബിറ്റ് റഫ്. കംപ്ലീറ്റ് മൈ ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ശരി ശരി, വാ നമുക്ക് പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം. വേണോ? പിന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനാണോ തീരുമാനം? ഒന്ന് എണീറ്റ് വാ പെണ്ണെ. എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ലുക്ക്? എന്ത് തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ കൂടെ പോയാലും നടക്കൂല മോളെ. പോടാ കൊരങ്ങ. ഇലക്ട്ര, can I ask you something? Yeah, you may proceed. I want to know who are you? നീ ആരാണ്? എന്താണ് നിന്റെ ജീവിതം? എങ്ങനെയായിരുന്നു? നിന്നെ അറിയാൻ ഞാൻ കുറേ ശ്രമിച്ചു, കുറേ അറിഞ്ഞു നിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടം, നീ എങ്ങനെയാണെന്ന്. പക്ഷേ നീ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയണം. ഇതുവരെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. പ്ലീസ്, to know you more. Do you really want to know? If you're ready, I'm okay for show you what I am. എല്ലാവരും പോലെ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ്, എവറിത്തിങ്. ബിസിനസ് ടൈക്കൺ പാരൻസ്. പക്ഷേ സാധാരണ എല്ലാത്തിനും കാണും പോലെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിള്ളേരെ മറക്കുന്നവരല്ല. എന്തിനേക്കാളും ഉപരിയായി എല്ലാത്തിലും വലുതായി തങ്ങളുടെ മക്കളെ കാണുന്നവർ. ഫാദർ, മദർ ആൻഡ് എ ലവ്ലി ബ്രദർ. എ കംപ്ലീറ്റ് ഹാപ്പി ഫാമിലി. ദാറ്റ് വാട്ട് ഐ ലൈക്ക്. ബട്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇത്ര മാത്രമല്ല അംഗസംഖ്യ. അങ്കിൾ, ആൻറ്റി, കസിൻസ്, ഗ്രാൻഡ്മാ, ഗ്രാൻഡ്പ, അങ്ങനെ ഒരുപാട്. ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം. എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിലുണ്ണിയായ ഏറ്റവും അവസാന സന്തതി ഇലക്ട്രാവില്ലേ. അവരെല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ കൊഞ്ച് ശേഷം ഐ ബിക്കം സ്റ്റബോൺ. ഐ ഹാവ് ആങ്കർ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഇസ് സ്പോയിങ് പ്രൗഡ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 8. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലും ഒരു ബാഡ് ആസായിരുന്നു ഞാൻ. വൈ നോട്ട്? അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബിസിനസ് ടൈക്കൺ സ്റ്റാർട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം അവനെ കണ്ടുമുട്ടി. എൻ്റെ ചപ്പി ഈസ് എ ക്യൂട്ട് ആൻഡ് ചപ്പി. എല്ലാ കുട്ടികളും കൂടെ അവനെ ബുള്ളി ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. എന്നെ കണ്ടതും അവനെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അവർ കടന്നു കളഞ്ഞു. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ അവനെ സംരക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നേക്കാളും 2 വയസ്സിന് മൂത്തതാണെങ്കിലും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ആം ഹിസ് ഏഞ്ചൽ ഗാർഡിയൻ. അവൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് താങ്ക് യു മൈ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അവൻ എൻ്റെ നെയ്ബറാണെന്ന്. അവൻ്റെ അച്ഛനെ അറിയാം, പക്ഷെ അവനെ അറിഞ്ഞൂടാ. പിന്നെ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും ഞങ്ങൾ അടുത്ത് തുടങ്ങി. അവൻ്റെ ഏക ഫ്രണ്ട് ഞാനാണ്. എൻ്റെ സ്വഭാവം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അവന് മാത്രം. അങ്ങനെ സന്തോഷം മാത്രം നിറഞ്ഞ ദിവസം. ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഏതോ ഒരു ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു. അവർക്ക് വാക്ക് തർക്കം എന്തോ ഉണ്ടായി. അച്ഛൻ എന്നെയും ചബിയുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചു. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തോ ശബ്ദം കേട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തി ഞാൻ കണ്ടത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ശവങ്ങളാണ്. അതിനടുത്ത് എൻ്റെ അമ്മ സഹായത്തിനായി വിളിക്കുന്നു. ക്രൂരമായി എൻ്റെ അമ്മയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് എൻ്റെ അമ്മയെ വിടാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ശല്യമാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തിൽ എന്നെ കൊന്നില്ലാൻ തോക്കെടുത്ത് വെടിവെച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരു ശരീരം വീഴുന്നതാണ്. എൻ്റെ ചബിയുടെ അച്ഛൻ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അങ്കിൾ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടാൻ. സ്റ്റാച്ചു ആയിട്ട് നിന്ന് എന്നെ അവൻ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഓടി. എവിടേക്കെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഓടാൻ തുടങ്ങി. എപ്പോഴും ഒരു നിമിഷം പിടിപെടുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ എൻ്റെ ചബി എന്നെ എവിടെയോ ഒളിച്ചാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് പിടികൊടുത്തു. പോകുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ അവസാനമായി ഞങ്ങൾക്ക് വിസ്മയം. പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടത് അവൻ്റെ കരച്ചിൽ മാത്രമാണ്. പിന്നെ എല്ലാം ബ്ലാങ്കായി. ഐ ഫെൽ അൺകോൺഷ്യസ്. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലാണ്. കുറേ ദിവസം അവിടെ വിശപ്പും കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും ഞാനൊരു പെണ്ണല്ലേ, എന്നെ കണ്ട് ആരാണെന്നറിയാം
എൻ്റെ 15-ാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ എന്തിനാണോ കൊണ്ടുപോയത് അത് നിർത്തി. പിന്നെ എനിക്കൊന്നും നോക്കേണ്ടതായി വന്നില്ല. എൻ്റെ മനസ്സ് മാത്രം പ്രപഞ്ചം എന്ന ആശയം മാത്രമായിരുന്നു. എനിക്കത് നേടണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരാളുടെ സഹായം വേണം. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നുമല്ല. എൻ്റെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മാഫിയ കിങ്ങാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരാശ്വാസം തോന്നി. എൻ്റെ 18-ാം വയസ്സിൽ ആദ്യ കൊല അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ. I killed the mafia king. Then I become the mafia king. അങ്ങയുടെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും എൻ്റെ പേരിലായി. ഞാൻ ശരീരം കൊടുത്തതിന് അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നതില്ല. പിന്നെ ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ഇത്രയും ക്രൂരത ചെയ്ത ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഓട്ടമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഏകദേശം അവൻ്റെ അടുത്തെത്തിയത്. ബട്ട് ഹി എസ്കേപ്ഡ്. ഞാനെന്താ എങ്ങനെയെന്ന് നീ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ? എനിക്ക് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞൊരാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തെരുവിൽ വളർന്നു. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ശരീരം മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകേണ്ടി വന്നു. ദെൻ ബിക്കം മാഫിയ കിങ്. അയാളുടെ കൂടെ തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയി. എന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണോ അതെല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചു. മാർഷൽ ആർട്സ്, ബോക്സിങ്, കിക്സ് എല്ലാം. നൗ ഐ ആം ഹിയർ ബീയിങ് ദ മാഫിയ കിങ്. I'm sorry for not being there for you. നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലാതിരുന്നതിന് സോറി. ഹേ, വൈ ആർ യു ബീയിങ് സോറി? ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. ഇതൊക്കെ എനിക്കിപ്പം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള കാര്യമായി. ഐ ലവ് യു. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം ഞാൻ നിന്നെ പ്രണയിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഐ ലവ് യു. ആ കോൺട്രാക്റ്റ് കീറിക്കളഞ്ഞാൽ തീരാന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും കാലം ആരും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട. ഞാൻ കാരണം വേറെ ആർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുതെന്ന് കരുതി ഞാൻ പ്രണയിക്കാത്തത്. പക്ഷേ ഇനി ഈ ലോകത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി പോരാടണമെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും ഇലക്ട്രയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡാനിയൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ബാക്ക്. So the war began. ഈ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പലതും സംഭവിച്ചു. ഇലക്ട്രയും സൈനും കൂടുതലെടുത്തു. യഥാർത്ഥ വില്ലനെ പിടിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടം 2 കൂട്ടരിൽ നിന്നുണ്ടായി. അവസാനം ഇലക്ട്ര അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു. നൗ ഷീ ഈസ് ഓൺ ഹിസ് ബേസ്. Think you're tough, I know they'll drive you bonkers. Meet them once and they'll forever haunt you. There's no heroes or villains in this place, just shadows that dance in my headspace, leaving nothing but phantoms in their way. There's parts of me I cannot hide. I've tried and tried a million times. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Take a step into the heaven. Look around the scene, even the half of it. I'm walking the line between panic and losing my mind, embracing the madness. My devils, they whisper in my ear, deafening me with all my fears. I'm living in a nightmare. Parts of me I cannot hide. I've tried and tried a million times. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side.
ഇനിയും ഇലക്ട്ര എവിടെ പോയി? സാർ മാമിൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ കൊലയാളികളെ കണ്ടെത്തി. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോയിരിക്കുക. വാട്ട്? ഹൂ ഈസ് വിത്ത് ഹർ? സാർ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ, പക്ഷേ മാം ഒറ്റയ്ക്കാ പോയേ. വാട്ട്? പിന്നെ എന്തിനാ നിന്നെയൊക്കെ ഇവിടെ പൈസ എന്തെന്ന് നിർത്തിക്കണേ? അവൾ എവിടെ പോയെന്നെങ്കിലും അറിയാവോ? നോ സാർ. Fuck. Then why are you standing here? Go and find her. And alert everyone that we are going there. Oh, look what we got here. Electra Williams, the mafia queen who ruled the underworld, and a young business tycoon. Wow, great. എന്താടി നീ അങ്ങനെ നോക്കണേ? അന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയതല്ലേ? നിനക്കറിയാമോ, നിന്നെ ഞാനന്ന് കൊല്ലില്ലായിരുന്നു. കാരണം അതെന്നറിയാമോ? എൽസ വില്യംസിൻ്റെ മോൾ അവളെ പോലെ തന്നെ സുന്ദരിയായി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിനക്കറിയാമോ, നിന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കയറിയിരിക്കും. എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, സ്വത്ത്, നിന്റെ അച്ഛൻ അനുഭവിച്ചതെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളതായിരുന്നു. അതുപോലെയായിരുന്നു നിൻ്റെ അമ്മയും. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനോ, നിന്റെ അച്ഛൻ അതിനിടയ്ക്ക് വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അവളെ എൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു. That's what's so awesome. ആ ദിവസം ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം. You know what? Your mom feel like heaven. നിന്നെയും അതുപോലെ അനുഭവിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ വേണ്ട, എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാം. അഴിച്ചു വിട്ട ഉടനെ നീ ഓടാനല്ലേ? നീ എത്ര വിഷമുള്ള പാമ്പാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ ബേബി, die down here. Goodbye. ഓ, അതൊക്കെ സാറിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവൂലേ? What the fuck? Who the hell are you and how the fuck you get inside here? Too much questions. And answer for the first one. You can call me Jake. And for my baby, Zane? yeah, Zayn Malik. Now, no. But always, I'm Jungkook. Jiyeon Jungkook. And the second question, how am I here? Well, thanks for my brothers. They helped me. Only for hot girl in the place. Them want to wind them ways. Tell them forward in a ace. But the bang bang embrace now. Early morning low, she getting good from Shira. നീ ആരായാലും ഞാനും നീ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ? Are you sure about that? നമ്മൾ തമ്മിലൊരു കണക്കുമില്ലെന്ന്. എനിവേ, എല്ലാവരും കൊല്ലുന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊല്ലുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്കത് തീരെ താല്പര്യമില്ല. നമുക്കൊരു വെറൈറ്റിക്ക് അതൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ? ഡൈ വിത്ത് സസ്പെൻസ്. What the? ഹേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ കാര്യം കഴിയാന്ന് നിൻ്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല. കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കും എൻ്റെ ബേബിക്കും ഒരു ഡുവറ്റ് വേണം. ഈ ഡുവറ്റ്സ് എല്ലാം പഴയ കാര്യമല്ലേ, ഇറ്റ്സ് ബോറിങ്. സോ എനിക്കിതിനേക്കാളും ബെറ്ററായിട്ടൊരു ആശയമുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാതെ ഇറങ്ങി വന്നതല്ലേ, ഷീ ഡിസർവ് എ പണിഷ്മെൻറ്റ്. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് അവൾക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ. സമയം താമസിക്കാതെ നീ അങ്ങ് ചെന്നേക്ക്. See you in the hell. Bye. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ചാപ്സ്? Why you lied to me? കള്ളം പറയാൻ ഞാൻ നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെയ്ക്കും. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു. നീ സെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നേ? എക്സ്ക്യൂസ് മീ, അതിലൊരു തിരുത്തുണ്ടേ. നിനക്കായിരുന്നു എന്നെ ആവശ്യം, അല്ലാതെ എനിക്കല്ല. നീയാ എന്നെ നിൻ്റെ ഷുഗർ ബേബിയാക്കിയത്. ഞാൻ മിസ്സായി എല്ലാ ഭാഗവും എനിക്കറിയണം. Tell me the truth. അതൊക്കെ പറയാം, അതിന് ഈ ജീവിതകാലം മൊത്തം സമയമുണ്ട്. It's your punishment time, baby. You know what? You're looking smoking hot like this, blood dripping from head to toe, tied up in a chain. I'm thinking how it's gonna be when I'm handcuffed to my bed's headboard. Wanna try it? It's gonna be fun. No, I'm not coming with you. Okay, as you wish, chaps. Yeah, you're free. Put me down. I said put me down now. Yeah, I will, but not now.
after we reach our house. Jian, no, please, Jian. സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ജിയോൺ. ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം. എക്സ്പ്ലെയിൻ മീ എവറിത്തിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി വേറെ എന്തും. What you want to know? എവറിത്തിങ്. Okay then. അന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവർക്ക് പിടികൊടുത്തു. അവരെന്നെ പിടിച്ചു. അതുവരെയല്ലേ നിനക്കറിയാവോ? അന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു എന്ന് കരുതി എന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടുപോയി. അപ്പോഴാണ് ആർത്തറിൻ്റെ അച്ഛൻ ആഫ്രിക്കകൾ അതുവഴി വന്നത്. പിന്നെ അവരൊപ്പമാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. ആദ്യമൊന്നും എനിക്കൊരു ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ആരാണ്, എന്താണ്, എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ വളരും തോറും എന്തോ ഒരു ഭാഗം എന്നിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നീട് എപ്പോഴോ എനിക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മ വന്നു. നിന്നെ ഓർമ്മ വന്നു, നടന്ന സംഭവം ഓർമ്മ വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ കണ്ടുവെത്തി നിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു, ഞാൻ ആരാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, എന്തിനാണ് ഈ വേഷക്കെട്ടിലെന്ന്. പക്ഷേ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നീ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വരേണ്ടി വന്നു. നിനക്ക് ഓർഫൻസിനോടുള്ള സോഫ്റ്റ് കോർണർ വെച്ച് ഞാൻ നിൻ്റെ ഷുഗർ ബേബിയായിട്ട് ഇവിടെ എത്തി. മാർവിക്കങ്കിൾ ഒരു മാഫിയ ലീഡറായിരുന്നു, ദ മാഫിയ കിങ്. ആർത്തറിന് ഇതിനോടൊന്നും തീരെ താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പദവി വിശ്വസ്തനായ എനിക്ക് തന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ മാഫിയ കിങ്ങായി. എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ സമയം കാത്തിരുന്നു. എല്ലാം എൻ്റെ പ്ലാൻ പ്രകാരം തന്നെ നടന്നു. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെയും എത്തി. ഇതാ കാര്യം. ഇപ്പം എല്ലാം കേട്ടല്ലോ. പ്ലീസ് ഷട്ട് അപ്പ്. ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് എനിമോർ. പ്ലീസ്. ബട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചേ? ഓ മൈ ബേബി, ഫോർ ഫക്സ് സാക്ക്, ഞാനൊരു മാഫിയ കിങ്ങാ. എനിക്ക് എൻ്റേതായുള്ള ഒരു വഴികളുണ്ട്. Oh, now I understand. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിനക്ക് സമാധാനമായോ? Now I can't anymore, please. Really? Then why are you waiting for? Take what is yours. Don't speak, no, don't try. It's been a secret for the longest time. Don't run, no, don't hide. Been running from it for the longest time.